Am I audible? Hello. Okay. I hope I am audible to everyone. So, friends, which topic we are studying now? Can anybody write down here? First of all, tell me whether I am audible or not. Hello. Okay. So, can anybody write down that which topic we are studying now? Hello. तुमच्या सोबत तुमचं बुक आहे का? हॅलो. Okay. So, can anybody tell me which chapter we are studying? Okay. It means you have not revised the topic. Chapter number 2. Okay, it's 2, but from what is the topic? चला मीच सांगतो. आपण फॉरेन पॉलिसी हा टॉपिक बघतो तुमच्या पॉलिटिकल सायन्स मधून. आठवलं का? Okay, so tell me if chapter is visible to you or not. Okay, can you see the screen? Just put in the chat box. Okay, no problem. I have not yet started the topic. Uh, can you see the screen? Okay, just write visible so that I can understand. Okay, it is visible for Maitreya. Okay, for Mahadev. Okay, so it means everyone can see the topic. Okay, so let's start the topic. I hope you have studied the chapter that we have covered in the last lecture. Okay, in this chapter we have seen the meaning and importance of foreign policy. After that we have seen the national interest म्हणजे राष्ट्रीय हित. ओके, आपलं राष्ट्रीय हित काय आहे? सगळ्यात the first or the primary national interest is our defense. ओके, sovereignty. ओके, आपल्या देशाचं संरक्षण आणि आपल्या देशाची सार्वभौमत्व, तर या गोष्टी सर्वात महत्वाच्या आहे. आफ्टर दॅट इट कम्स द इकॉनॉमी. ओके, त्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था ही सर्वात महत्वाची आणि आपली जी काही फॉरेन पॉलिसी ठरते ती या दोन गोष्टींविषयीच अवलंबून असते. ओके, सपोज इंडिया कोणत्या देशासोबत कसे रिलेशन ठेवायचे हे कशावरून ठरवतो, तर त्या देशापासून आपल्याला काय फायदा होणार आहे किंवा आपला कोणता नॅशनल इंटरेस्ट
सर होणार आहे, इकॉनॉमिकल और डिफेन्स रिलेटेड. तर बाय कन्सिडरिंग ऑल दिस थिंग्स our foreign policy takes shape. Okay, here is given national interest and foreign policy. What is the correlation between them? What is the relation between them? After that, we started to see factors influencing foreign policy. It means here are some factors, 4 to 5 factors. That factors are taken into account while deciding foreign policy of any country, whether it is India, whether it is America, whether it is UK, or any other country in the world. Okay. Okay, all right. So in these factors, we have seen first 3 factors, that is geographical location, political system, and economy. So we have seen these 3 topics in the last lecture. Okay, how geographical location of any country influence its foreign policy, or how the political system in that country influences foreign policy, and also the economy. Okay. After that, we are going to see 4th and 5 in from this lecture. So tell me, shall we start the topic? Next topic. Are you ready, guys? Please, anyone? Okay. Yeah, we have to start the topic because we have to complete the syllabus. Okay, so the 4th factor that influences the foreign policy of any country is national leadership. Okay. थोडक्यात तुमच्या राष्ट्रीय स्तरावर देशाचं नेतृत्व कोण करत आहे, तुमचं पंतप्रधान कोण आहेत, ओके, तुमचे राष्ट्रपती कोण आहेत. तर मुख्यत्व आपले पंतप्रधान कोण आहेत, तर यावर मुख्यत्व आपली फॉरेन पॉलिसी फार डिपेंड आहे. ओके, सो लेट्स सी. The president, the prime minister, the foreign minister, the defense minister, the finance minister, and the home minister have a role in deciding foreign policy. Okay. These are the important ministries in any country. Okay, that is the president of that country, prime minister, foreign minister, who is defense minister, finance minister, home minister. Okay, so all these things are related to defense. Okay, and economy. Okay, आपल्या देशाचं सपोज सध्या आपल्या देशाचं नेतृत्व कोण करताय, तर आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतायत. ओके, आपले राष्ट्रपती, our president is Ramnath Kovind. Okay, who is our foreign minister? Yes, Jaishankar. Who is our defense minister? Rajnath Singh. Who is our finance minister? Nirmala Sitharaman. And who is our home minister? So it is Amit Shah. Mr. Amit Shah is our home minister. So these ministries are very influential. Okay, or they have very key role in deciding foreign policy of India or any other country. The persons holding these positions try to maintain the continuity in foreign policy and to improve upon it. म्हणजे काय, हे जे काही आपण मिनिस्टर्स बघितले आपल्या देशाचे, तर सध्या तर बीजेपीचं सरकार असल्यामुळे हे मिनिस्टर आहेत. उद्या समजा 2024 मध्ये निवडणुकीनंतर, सपोज पुढच्या 5 वर्षानंतर किंवा 4 वर्षानंतर काँग्रेसचं जर सरकार आलं, तर मग तेथे होम मिनिस्टर बदलतील, प्रेसिडेंट बदलेल, प्राईम मिनिस्टर बदलेल. ओके, परंतु जी काही फॉरेन पॉलिसी आहे ती मुख्यत्व कंटिन्यू केली जाते. म्हणजे मागच्या सरकारने सपोज आताचे जे काही होम मिनिस्टर, फायनान्स मिनिस्टर, डिफेन्स मिनिस्टर आहेत, फॉरेन मिनिस्टर, ओके, तर या सर्वांनी आता जी कंटिन्यू पॉलिसी ठेवलेली आहे, तर तीच पॉलिसी पुढचं सरकार पण कंटिन्यू करतं बहुतेकदा. ओके, आणि ती जी काही पॉलिसी आहे ती आणखी इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करतं. फॉर एक्झाम्पल, Pandit Jawaharlal Nehru contributed to the policy of non-alignment to India's foreign policy. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee contributed to great deal to improving Sino-Indian relations. म्हणजे थोडक्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी कशात कॉन्ट्रीब्युट केलं, तर त्यांची फॉरेन पॉलिसी ती नॉन अलाइनमेंट. म्हणजे काय, थोडक्यात कोल्ड वॉर मध्ये आम्ही सामील होणार नाही, किंवा आम्ही अमेरिकेच्या बाजूने कॉन्ट्रीब्युट करणार नाही, किंवा आम्ही
सोव्हिएत युनियनच्या बाजूने पण कॉन्ट्रीब्युट करणार नाहीत. वी विल बी नॉन अलाइन्ड कंट्री. ओके. So this was the foreign policy of Pandit Jawaharlal Nehru, then Prime Minister of India. And also, Prime Minister Atal Bihari Vajpayee contributed to a great deal to improving Sino-Indian relations. Sino-Indian relations म्हणजे काय? चायना इंडियाचे जे काही रिलेशन आहे, ओके, चीनचे आणि भारताचे, तर ते रिलेशन सुधारवण्यासाठी, ते रिलेशन चांगले करण्यासाठी, ओके, सो प्राईम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हॅज कॉन्ट्रीब्युटेड टू ग्रेट एक्सटेंट. ओके. Okay, so just we have seen the leadership, national leadership. Okay, how national leadership contributes to the foreign policy of any country. So I hope you have understood this. Or do you have any doubt in this? Fourth factor that influence any foreign policy. Okay, आता आपण जर एक्झाम्पल घेतलं की सध्याचं जे काही आपलं नॅशनल लिडरशिप पण नरेंद्र मोदी यांच्या हातात आहे, ओके, बीजेपीच्या हातात आहे. आणि बीजेपीने किंवा नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तान सोबतची जी काही आपली फॉरेन पॉलिसी ती अत्यंत स्ट्रिक्ट केली आहे. ओके. तर इंडियाने पाकिस्तानला टोटल वर्ल्ड मध्ये किंवा ग्लोब मध्ये आयसोलेट करण्याचं ठरवलंय. इथून मागे आपली कशी होती? इथून मागे आपली पाकिस्तान सोबतची जी काही फॉरेन पॉलिसी आहे ती एवढी स्ट्रिक्ट नव्हती की जितकी आता आहे. इव्हन चायना सोबत पण आपली फॉरेन पॉलिसी एवढी स्ट्रिक्ट नव्हती जेवढी आज आहे. ओके, आपण त्यांचे ऍप बॅन केले. ओके, सध्या इंडिया आणि चायना यांच्या बॉर्डरवर टेन्शन चालू आहे, डिस्प्यूट चालू आहे. परंतु याच ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, जर पाकिस्तानने जेव्हा भारतावर हल्ला केला उरी येथे, ओके, पठाणकोट, उरी, तेव्हा नरेंद्र मोदी सरकारने किंवा आपल्या सैन्याने रिटॅलिएट केलं. आपण बालाकोट स्ट्राईक केली, आपण सर्जिकल स्ट्राईक केला. परंतु जेव्हा 2008 साली भारतावर ताज हॉटेलमध्ये मुंबईमध्ये अतिरेक्यांनी हल्ला केला, त्यावेळी काँग्रेसचं सरकार होतं आणि मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान होते. परंतु त्यांनी कोणत्याही अशा प्रकारचं पाकिस्तानवर कारवाई केली नाही. ओके, म्हणजे हु इज ॲट दी लिडरशिप ऑफ द कंट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, नॅशनल लेवलला आपली लिडरशिप देशाची कोण करतं हे फार इम्पॉर्टंट आहे. सध्याचं नरेंद्र मोदी ही इज अ स्ट्रिक्ट पर्सन. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड दिस? How the national leadership influences the foreign policy of any country? You can take the example of our own country, right? Before BJP and with BJP. So, am I audible, friends? Hello? Okay, okay. Actually, your messages are coming very late. I think there is some network lag. That's why. Okay, so let's take the fifth factor that influence the foreign policy of any country. That is administrative factors. म्हणजे काय? प्रशासनिक घटक. म्हणजे आपल्या देशात जे काही प्रशासन वगैरे चालतंय, ओके, एक्झिक्युशन आपण ज्याला म्हणतो, तर ती बॉडी जी आहे, तर त्याबद्दल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स, फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बेसीज इन डिफरंट कंट्रीज, डिप्लोमॅटिक ऑफिसर्स एक्सेट्रा आर द ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह फॅक्टर्स इन्व्हॉल्ड इन क्रिएटिंग फॉरेन पॉलिसी. म्हणजे काय? तुम्हाला माहित असेल, आपल्या देशाची बाहेरच्या देशांमध्ये एम्बेसी असते. थोडक्यात काय? राजदूत आपले जे काही बाहेरच्या देशांमध्ये असतात, ओके, दूतावास आपण त्याला म्हणतो. सपोज आपलं चायनामध्ये एम्बेसी आहे, आपण प्रत्येक देशात एम्बेसी आहे जवळपास वर्ल्ड मधल्या. युके मध्ये आहे, अमेरिकेमध्ये आहे, फ्रान्स, जर्मनी, युरोप मधील सगळ्या देशांमध्ये आपली एम्बेसी आहे. आणि त्या प्रत्येक ठिकाणी आपला एक राजदूत असतो, म्हणजे आपला अँबॅसेडर असतो. पुन्हा आपलं जे काही एक्सटर्नल अफेअर जी मिनिस्ट्री आहे, पुन्हा आपलं जे काही फॉरेन सेक्रेटरी आहे, म्हणजे विदेश सचिव ज्याला म्हटलं जातं, एम्बेसीज इन डिफरंट कंट्रीज, डिप्लोमॅटिक ऑफिसर्स, ओके, आपले जे काही मुत्सद्दी अधिकारी असतात की जे बाहेरच्या देशांमध्ये एम्बेसीमध्ये काम करत असतात. ओके, सो दीज पीपल और दीज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह फॅक्टर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट व्हेरी मच टू डिसाइड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री. We can, if we take the example of India, okay, because they provide the substantial data to
India's home ministry, India's foreign ministry, okay, to decide what is happening in that country actually, how should be our relations with that country. So they give the input. In this way, administrative factors involved in creating foreign policy. Even though the final decisions about foreign policy are taken by the Prime Minister and Minister of External Affairs, the administrative machinery helps to arrive at decision. म्हणजे काय? थोडक्यात आपण जे बघितले आता हे जे काही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे काही सेक्रेटरी, अँबॅसिडर, डिप्लोमॅटिक ऑफिसर्स असतील, हे ऍक्च्युली डिसिजन घेत नाही. ऍक्च्युली एखाद्या देशासोबत डिसिजन घ्यायचा किंवा एखाद्या देशावर पॉलिसी कशी ठरवायची हे कोण ठरवतं? तर ते प्राईम मिनिस्टर ठरवतात आणि आपले जे काही विदेश मंत्री म्हणजे फॉरेन मिनिस्टर आहे, ओके, तर ते ठरवतात. परंतु त्यांना ते ठरवण्यासाठी, त्या डिसिजन पर्यंत येण्यासाठी, कन्क्लुजन पर्यंत येण्यासाठी मदत कोण करतं? तर आपण जे काही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी बघितली आता, हे ऑफिसर्स, अँबॅसिडर्स, सेक्रेटरी, ओके, सो दे गिव्ह द इनपुट, दे गिव्ह द information so that prime minister can take decision, external affairs minister can take decision, okay. Also the administrative officers collect information needed to shape the foreign policy, okay, analyze it and give appropriate advice based on it. म्हणजे काय? हे काय ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर्स आहे, ते इन्फॉर्मेशन आपण आता डिस्कस केलं की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतात, ओके, आणि फॉरेन पॉलिसी ठरवतात, ओके. ते ती इन्फॉर्मेशन अनालाइज करतात आणि गव्हर्नमेंटला किंवा आपण म्हणूयात प्राईम मिनिस्टर, पुन्हा फॉरेन मिनिस्टर यांना एका प्रकारे एक सजेशन देतात, रिकमेंडेशन करतात, ओके, आणि ऍडवाइस देतात की तुम्ही अशा प्रकारच्या गोष्टी किंवा असा डिसिजन घेऊ शकता. ती नॅशनल सिक्युरिटी ऍडवायझर ऑल्सो कम्प्लीट्स दिस टास्क, ओके. NSA असं म्हटलं जातं शॉर्ट फॉर्म मध्ये, नॅशनल सिक्युरिटी ऍडवायझर म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार. सध्या आपल्या देशाचे NSA किंवा नॅशनल सिक्युरिटी ऍडवायझर आहेत अजित डोभाल, ओके. You might have heard about him, okay. Very talented officer he is, okay. So what will you do? Okay, they have asked you one question here. You are working as foreign secretary. The prime minister is going to a visit on China. As foreign secretary from the Ministry of External Affairs, what topics will you suggest the prime minister for discussion? Okay, तुम्ही विचार करू शकता, जर तुम्हाला फॉरेन सेक्रेटरी म्हणून आपली जी काही एम्बेसी आहे चायनामध्ये तेथे तुम्हाला अलोकेट केलं आणि समजा आपले जे काही प्राईम मिनिस्टर आहे तिथे व्हिजिटला गेले, तर तुम्ही कशी हेल्प करणार आपल्या पंतप्रधानांनी की कोणकोणते टॉपिकवर डिस्कशन करायचं किंवा काय काय, ओके, कसं ठरवायचं. सो यू कॅन थिंक अबाउट इट, ओके. So friends, this was the fifth topic that should be taken into account while deciding your foreign policy. So I think it is all right. I hope you have understood this. Any doubt, guys? Okay. So let's take the next topic. So it is India's foreign policy. स्पेसिफिकली आपली इंडिया जे आहे, आपला जो देश आहे, ओके, भारताची विदेश नीती कशी आहे, म्हणजेच आपल्या कोणत्या देशासोबत कसे संबंध आहेत काय वगैरे, त्याचा आपण थोडा इतिहास बघणार आहोत आणि एक प्रकारे इन्फॉर्मेशन त्याविषयी आपण बघणार आहोत. ओके. After taking this preliminary information about foreign policy, we shall now get to know more about India's foreign policy. Okay, आपण काय बघितलं आताच मागच्या लेक्चरला आणि जस्ट आतापर्यंत जस्ट आपण एक इन्फॉर्मेशन बघितली, व्हॉट इज फॉरेन पॉलिसी, व्हॉट इज इट्स मिनिंग, व्हॉट इज नॅशनल इंटरेस्ट, ओके, how different factors influences the foreign policy of any country. And now we are going to see the India's foreign policy. Okay. India got independence in 1947, and from then onwards,
वी स्टार्टेड शेपिंग आवर फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली. ओके. तर मित्रांनो 1947 मध्ये आपल्याला जे काही स्वातंत्र्य मिळालं, ओके, त्यानंतर आपण आपली जी काही फॉरेन पॉलिसी आहे ती स्वतंत्रपणे ठरवणं चालू केलं. या अगोदर काय होतं, ब्रिटिशर्स वेअर रुलिंग अस, ओके, and they were deciding our foreign policy. But now, after independence, we started to shape our own uh, foreign policy independently. The directive principles of state policy have laid down guidelines about how to shape foreign policy. Okay. तर मित्रांनो जे काही मार्गदर्शक तत्व आहेत ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके, आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये ते दिलेले आहे. ओके. सो दॅट डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी or these are nothing but the guidelines, okay, that have helped us to shape our foreign policy very much. Article 51 along the directive principles of state policy lay down the broad framework of for foreign policy. आपलं जे काही आर्टिकल 51 आहे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, सो इन दॅट आर्टिकल 51 the directive principles of state policy lay down the broad framework. ओके. एक साचा तयार केलाय त्यांनी आपल्या फॉरेन पॉलिसीसाठी. ओके. दे हॅव गिवन सम इन्फॉर्मेशन इन आर्टिकल 51 दॅट दिस शुड बी द नॅशनल इंटरेस्ट व्हाईल डिसाइडिंग द फॉरेन पॉलिसी. सो एव्हरी गव्हर्नमेंट फॉलोज दॅट गाईडलाईन्स, द डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स फ्रॉम द आर्टिकल 51. So according to it, means according to article 51, India should give priority to safeguard international peace and security and resolve our international problems and dispute by peaceful means. ओके. तर त्या डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल मध्ये काय दिलंय, तर इंडियाने कशाला प्रायोरिटी दिली पाहिजे, टू सेफगार्ड इंटरनॅशनल पीस अँड सिक्युरिटी. म्हणजे काय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता आणि सुरक्षितता प्रस्थापित करणं. ओके. आणि इंटरनॅशनल लेवलला जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, डिस्प्युट्स आणि संघर्ष आहेत, ओके, तर ते रिझॉल्व्ह करणं बाय पीसफुल मीन्स, बाय शांततेच्या मार्गाने. ओके. तर अशा प्रकारचे आपली प्रायोरिटी त्यांनी ठरवून दिलेली आहे. द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी शुड बी टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन्स विथ अदर नेशन्स अँड रिस्पेक्ट इंटरनॅशनल लॉ. तर आपली फॉरेन पॉलिसीचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, ओके, टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन्स विथ अदर नेशन्स. ओके. इतर देशांसोबत मैत्रीपूर्ण व्यवहार ठेवणं, ओके, मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणं. पुन्हा जे काही इंटरनॅशनल लॉज आहे बनलेले, जे काही बनवलेले आहे UN द्वारे किंवा वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन्स द्वारा, तर ते आपण फॉलो केले पाहिजे. ओके. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टिल नाऊ हॅज बीन डेव्हलप्ड इन धिस फ्रेमवर्क. ओके. तर आतापर्यंतची आपली जी काही फ्रेमवर्क किंवा आपली जी काही फॉरेन पॉलिसी डेव्हलप झालेली आहे, ओके, फ्रॉम 1947 टू टिल नाऊ, so it is strongly influenced by these directive principles. Okay. Here is one box given, article 51 of Indian Constitution. Okay. Article 51 of Indian Constitution has given the directive principles to decide the state foreign policy. Okay. So what is in the article 51 of the Indian Constitution? Promote international peace and security. Okay. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता आणि सुरक्षितता प्रस्थापित करणं. मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशन्स बिटवीन नेशन्स. ओके. सन्मानजनक संबंध जगभरातील देशांसोबत मेंटेन करणे. फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनॅशनल लॉ अँड ट्रिटी. ओके. तर जे काही इंटरनॅशनल लॉ आहेत, ओके, आणि जे काही संधी आहेत, ट्रिटी आहेत, सो वी हॅव टू रिस्पेक्ट देम, वी हॅव टू फॉलो देम. ऑब्लिगेशन्स इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गनाइज्ड पीपल विथ वन अनदर. ओके. सो इट इज a whole one topic, that is foster respect for international law and treaty obligations in dealing with organized people with one another. Encourage settlement of international disputes by arbitration. ओके. तर जे काही सेटलमेंट्स आहे, जे काही आपण वाटाघाटी करणार आहोत, तर त्या आपण इंटरनॅशनल लेवलला जे काही डिस्प्युट्स आहेत ते आर्बिट्रेशनने आपण दूर केले पाहिजे. तर यू कॅन बी आस्क इन द एक्झाम
what are the points that are included in Article 51 of the Indian Constitution regarding to foreign policy. Okay, so please give attention towards it. Okay, so friends, are you getting the point? Hello, are you understanding the topic? Kindly ask doubts. Okay, so we are studying about foreign policy of India, and we have seen some primary information about the Indian foreign policy. Now let's see some more objectives of India's foreign policy. Okay, just now we have seen the India's foreign objectives of the Indian foreign policy are international peace, okay, and security, resolving the international disputes and problems by peaceful means, okay, to maintain the friendly relations with the another nations, also in respect international law. These are our objectives of foreign policy of India. Apart from these objectives, there are some more objectives. Let's see. While maintaining friendly relations with the neighboring countries, ensure that the defense and security of the India is not affected or it is not compromised. Not to compromise about the geographic boundaries of the nations. म्हणजे काय, शेजारी जे देश आहे त्यांच्यासोबत शांतता प्रस्थापित करता, त्यांच्यासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवताना आपण आपले जे काही डिफेन्स आहे आणि जी काही सिक्युरिटी आहे इंडियाची, तर ती अफेक्ट झाली नाही पाहिजे. ओके, तिच्या कोणत्याही पद्धतीचा प्रभाव पडला नाही पाहिजे. ओके, कोणताही इम्पॅक्ट नाही पडला पाहिजे. इव्हन नॉट टू कॉम्प्रोमाइज अबाउट जिओग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन. आणि काय, भारताच्या जे काही भौगोलिक सीमा आहेत त्यांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचं कॉम्प्रोमाइज सहन करता कामा नये. ओके, सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ फॉरेन पॉलिसी. ओके, तर बघा जसं आजकाल आपण बघू शकतो की इंडिया आणि चायनामध्ये डिस्प्यूट चालू आहे. ओके, लद्दाख या ठिकाणी. तर या लद्दाख ठिकाणी जे काही डिस्प्यूट चालू आहे तर ते काय चालू आहे, जिओग्राफिकल बाउंड्रीज बाबत चालू आहे. ओके, आणि आपण त्यांच्यासोबत लढण्यासाठी पण कधी आपण पीसफुल वेजनेच किंवा पीसफुल मीन्सनेच आपण ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. परंतु कधी अशी वेळ येऊ शकते की समोरचा कंट्री आपल्यावर जर हल्ला केला तर आपणही त्या पद्धतीची तयारी ठेवायला पाहिजे. ओके, तर त्याचमुळे सध्या जी काही आपली चायना इंडिया बॉर्डर आहे तर त्यावर मोठ्या प्रमाणे आपण आपली आर्मी, ओके, आपली आर्टिलरी और एअर डिफेन्स सिस्टीम सगळं तैनात करून ठेवलं आहे. ओके, so our defense and security should not be compromised. It never should be compromised while maintaining relations with neighboring countries. Okay, protect the unity and integrity of the country. म्हणजे काय, देशाची एकता आणि एकात्मता आपली प्रोटेक्ट केली पाहिजे, संरक्षित केली पाहिजे. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया सिटीजन्स लिव्हिंग इन अदर कंट्रीज. म्हणजे काय, इतर देशांमध्ये जे काही भारताचे नागरिक राहतात, नोकरी निमित्तानं असेल, बिझनेस निमित्तानं असेल, तर त्यांचे जे काही इंटरेस्ट आहे, त्यांचे जे हित आहे तर ते जपणं, इट इज पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी. दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ डिसाइडिंग फॉरेन पॉलिसी. ओके, जर अमेरिकेत आपल्या देशातले लोक जर राहत असतील मोठ्या संख्येने तर त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही तर याची काळजी घेणं, ओके, त्या दिशेने प्रयत्न करणं. ओके, इट इज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी. Protect the interests. Okay, this responsibility is fulfilled by the Indian embassies there. Okay, तर आपण बघितलं की इतर देशात राहणाऱ्या लोकांचं, भारतीय नागरिकांचं हित जपणं, इंटरेस्ट जपणं भारताचं कर्तव्य आहे किंवा आपले फॉरेन पॉलिसीचं ते एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे. आणि हा ऑब्जेक्टिव्ह कसा फुलफिल होतं, तर त्या देशात आपले जे काही एम्बेसीज आहे, आपले जे काही दूतावास आहे, ओके, त्या ठिकाणी इंडियन ऑफिसर्स वर्क करत असतात. सो you can go to Indian embassy in the India if you have some problems. You can tell them. Okay, they will communicate with the American government, and if they can solve the problem will get resolved. Also, the next objective is to establish economic and commercial relations with other countries for achieving economic development of India. Okay, it is very important.
आपले जे काही देश आहेत तर कंट्रीज जे आहेत त्यांच्यासोबत इकॉनॉमिक आणि कमर्शियल रिलेशन्स एस्टॅब्लिश करणं. ओके, सो दॅट there will be economic growth of our country. We will get some benefit from their country. Okay, so it is important to maintain, to establish the economic and commercial relations with the other countries from the globe. Okay, so friends, this we are some objectives of Indian foreign policy. You may be asked this question in the exam. Okay, a review of India's foreign policy. भारताच्या विदेश नीतीचा एक प्रकारे आपण रिव्ह्यू बघणार आहोत. We shall take a review of India's foreign policy in two stages. दोन भागांमध्ये आपण हे बघू. The period from independence to 1990s can be considered at the first stage and second stage would be from 1990 to till death. म्हणजे काय केलंय तर यांनी आपली जी काय फॉरेन पॉलिसी आहे ती दोन टप्प्यामध्ये डिवाइड केली आहे. द फर्स्ट स्टेज इज 1947 to 1990 and the second stage is from 1990 onwards till date. Okay, so let's see. India's foreign policy अर्ली फेज एकदम स्टेट सुरुवातीच्या लेवलला जेव्हा इंडिया इंडिपेंडन्स झाला, आपल्याला जेव्हा स्वातंत्र्य मिळालं, आपले त्यावेळी पंतप्रधान होते पंडित जवाहरलाल नेहरू. ओके, तर त्या अर्ली स्टेजला सुरुवातीच्या काळात आपली फॉरेन पॉलिसी कशी होती आपण बघूया आता. प्राईम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू शेप्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द अर्ली पिरियड. ओके, ऑब्विसली ते पंतप्रधान होते पहिले भारताचे, तर जी काही फॉरेन पॉलिसी आहे ती त्यांनीच शेप करायला सुरुवात केली किंवा तीच त्यांनीच डिसाईड करायला सुरुवात केली, कारण स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधानच पंडित नेहरू होते आणि जी काही मुख्यतः आपली जी फॉरेन पॉलिसी आहे ती मुख्यतः प्राईम मिनिस्टर आणि मंत्रीच ठरवतात. ही अपोज्ड कॉलोनियलिझम थ्रू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. त्यांनी काय केलं, जे काय वसाहतवाद आहे, वसाहतीकरण आहे, इतर देशांमध्ये जाऊन त्या लोकांना लुटणं, तेथे आपली सत्ता स्थापित करणं, तर अशा गोष्टींचा त्यांनी अपोज केला, त्यांनी प्रोटेस्ट केला आणि तशीच त्यांनी आपली फॉरेन पॉलिसी त्यावेळी बनवली होती. कारण नुकतंच आपण एक कॉलनी होती, इंग्रजांनी आपल्याला एक कॉलनी बनवली होती. ओके, एक वसाहत बनवली होती आणि त्याचे परिणाम आपण भोगलेले होते. आणि मग जेव्हा पंडित नेहरू पंतप्रधान झाले तर त्यांनी काय ठरवलं की कोणत्याही देशावाशी वेळ येता कामा नये. ओके, त्यामुळे जे देश समजा कॉलोनियलिझमला प्रमोट करतायत दे अपोज्ड थ्रू आवर फॉरेन पॉलिसी ॲट दॅट टाइम. ही टूक अन इंटरनॅशनलिस्ट पोझिशन अँड गेव प्रायोरिटी टू ग्लोबल पीस अँड सिक्युरिटी. ओके, त्यांनी काय केलं, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक प्रकारे पोझिशन घेतली अँड दे गिव्ह द प्रायोरिटी टू ग्लोबल पीस अँड सिक्युरिटी. ओके, इंटरनॅशनल लेवलला त्यांनी वेगवेगळ्या देशांना सांगितलं, ओके, वेगवेगळ्या संघटनेच्या मार्फत की वी शुड अपोज द कॉलोनियलिझम. ओके, ऑल्सो वी शुड गिव्ह द priority to global peace and security. This was our foreign policy at early stage. Also, three things influenced India's foreign policy in this period. या अर्ली स्टेज मध्ये भारताची जी काही फॉरेन पॉलिसी आहे तर ती मुख्यत्वे तीन घटकांवर डिपेंड होती और इट वॉज इन्फ्लुएन्स्ड बाय थ्री मेजर थिंग्स. द फर्स्ट वन, वी मेड an effort to understand all international events and developments independently without any pressure from any power. ओके, तर आपण काय केलं, आपण कोणत्याही एका गटात न जाता, म्हणजे आपण बघितलंय फर्स्ट चॅप्टर मध्ये की देर वॉज बायपोलर वर्ल्ड. ओके, द वन पोल वॉज अमेरिका, अनदर पोल वॉज सोवियत युनियन, and most of the country from the world we are on somewhere on America's side and somewhere on Soviet Union's side. Okay, but India started to see these events, okay, independently without the pressure of any superpower, we can say, that is from America or from Soviet Union. Okay, irrespective of their pressures, we started to look at these events happening worldwide independently.
पीस हॅज ऑलवेज बीन अ सेंट्रल फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ओके, आपल्याला माहितच आहे भारत देश हा शांतताप्रिय देश आहे मुख्यत्वे. आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे डिस्प्युट्स नको असतात. ओके, तर मुख्यत्वे सुरुवातीपासूनच अर्ली स्टेज पासूनच आपली जी काही फॉरेन पॉलिसी आहे तिचं एक मेन फीचर म्हणजेच शांतता किंवा पीस हा राहिलेला आहे. So the second thing was the threats from China and Pakistan were also taken into account. While deciding our foreign policy by Pandit Nehru at early stage, it was very important to consider the threat from the China and from Pakistan, because these were our rival countries, or we can say these were our enemy countries. So while deciding our foreign policy, these things were considered a lot. So third point was, one more feature of India's foreign policy at this time was the insistence on self-reliance. ओके, तर याच अर्ली स्टेजला आपला तिसरा एक महत्वाचा ऑब्जेक्टिव्ह होतं. सो इट वॉज सेल्फ रिलायन्स, म्हणजे टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बाय आवर. ओके, स्वतःच्या गरजा भागवणं म्हणजे सेल्फ रिलायंट. ओके, सो दिस वॉज आवर feature of foreign policy. Whatever decisions were taken by the Prime Minister was fulfilling our self-reliance. Okay, it was pushing our country towards self-reliance. So this was the early stage of the India's foreign policy. In the beginning, India decided to improve relations with countries in Asia. ओके, सुरुवातीला काय केलं, आपण आशिया खंडातून बिलॉंग करतो. ओके, आपला देश. तर आपण काय केलं, very first we try to maintain, to establish the peaceful or the friendly relations with the Asian countries. Efforts were taken to cooperate with Asian countries in order to achieve development and to keep our independence intact. ओके, मग काय केलं, ही जे काही आपण सुरुवातीला आशियन कंट्रीज सोबत आपलं जे काही गुड रिलेशन्स होते किंवा फ्रेंडली रिलेशन्स होते, तर ते मेंटेन करण्यासाठी, ते एस्टॅब्लिश करण्यासाठी वी टूक सम एफर्ट्स. ओके, वी टेक सम एफर्ट्स टू कोऑपरेट विथ एशियन कंट्रीज. ओके, आशियन कंट्रीज बरोबर आपण सहकार्य करायचं ठरवलं. फॉर व्हॉट? ओके, व्हॉट वॉज आवर ऑब्जेक्टिव्ह? सर, ऑब्जेक्टिव्ह वॉज टू अचीव्ह डेव्हलपमेंट अँड टू कीप आवर इंडिपेंडन्स इनॅक्ट. म्हणजे काय, आपल्याला आर्थिक विकास करून घेणं, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करून घेणं. ओके, आणि भारताचं जे काही स्वातंत्र्य आहे ते अबाधित ठेवणं. ओके, इतर देशांचे रिलेशन चांगले असते म्हणजे काय होतं की सपोज तुमच्या इनेमीने तुमच्यावर जर हल्ला केला तर आपल्याला आपले जे काही फ्रेंडली कंट्रीज दे कॅन हेल्प अस टू protect our independence, our sovereignty, okay, our boundaries. This concept of regional development later expanded to include Africa as well. Okay, सुरुवातीला हा जो काही आपला कन्सेप्ट होता रिजनल डेव्हलपमेंटचा, तो नंतर वाढत गेला. आपण आशिया सोबतच आफ्रिका खंडातील किंवा आफ्रिकेतील जे काही कंट्रीज होते, वी ऑल्सो टेकन देम इन टू अकाउंट. ओके, आपण त्यांच्यासोबत पण रिलेशन चांगले करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. बट सम आशियन आफ्रिकन कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द मिलिटरी पॅक्ट लेड आयदर बाय अमेरिका ऑर दी सोव्हिएत युनियन. परंतु काय होतं, गोष्ट आपण मागच्या चॅप्टर मध्ये बघितली की बायपोलर वर्ल्ड मध्ये एकतर बऱ्याचशा कंट्री आफ्रिकन किंवा आशियन कंट्रीज एकतर अमेरिकेच्या बाजूने होता किंवा सोव्हिएत युनियनच्या बाजूने होता. ओके, आणि इंडिया वॉज ट्राइंग टू हॅव फ्रेंडली रिलेशन्स विथ दिस कंट्रीज. ओके, परंतु काय, ते ऑलरेडी कोणत्या तरी ग्रुपचा पार्ट होते आणि इंडिया त्यांच्यासोबत एक रिलेशन ठेवायचा प्रयत्न करत होते. ते काय म्हणत इंडियाला पण की यू शुड ऑल्सो help America or you should also help Soviet Union, either of them. So because of this process stopped the process of regional development. यामुळे काय झालं, रिजनल डेव्हलपमेंटची जी काही प्रोसेस आहे ती थांबून गेली. ओके, आफ्टर दिस countries of Asia and Africa which did not participate in these military pacts supported the concept of non-alignment. म्हणजे काय, जरी या जगभरात जवळपास किती देश आहेत, 150 ते 200 कंट्रीज आहेत वर्ल्ड मध्ये. ओके, पृथ्वीवर.
परंतु त्यातले जवळपास 100-150 कंट्रीज हे एकतर अमेरिकेच्या बाजूने होते किंवा एकतर सोव्हिएत युनियनच्या बाजूने होते. परंतु त्या व्यतिरिक्त पण काही कंट्रीज होते की जे दोन्ही बाजून नव्हते. म्हणजे दे वर नॉट सपोर्टिंग अमेरिका ऑल्सो और नॉट सपोर्टिंग Soviet Union also. So that countries come together and these countries were called as non-alignment movement. Okay, this is nothing but the non-alignment movement. Peace and freedom become the fundamental principle of non-aligned policy. तर ही जी काही नॉन अलाइन्ड पॉलिसी आहे की कोणत्याही बाजूला आपण अलाइन व्हायचं नाही, वी शुड बी इंडिपेंडंट. ओके, अँड आवर एम इज टू कंटिन्यू पीस इन द world. Okay, also the freedom. So this was the fundamental principle of non-aligned policy. In this period, India had to face conflict with neighboring countries. Okay, या सुरुवातीच्या काळामध्ये आपल्याला जे काही नेबरिंग कंट्रीज आहे, पाकिस्तान झालं, चायना झालं, यांच्यासोबत आपली कॉन्फ्लिक्ट झाली, आपले संघर्ष झाले, आपल्या त्यांच्यासोबत युद्ध लढावं लागलं. Okay, wars happened between India and Pakistan over the Kashmir question in 1947 and 1965. ओके, ऑलरेडी पाकिस्तानचं आपल्यासोबत काश्मीर प्रश्नावरून दोनदा युद्ध झालं. पहिलं झालं सुरुवातीला स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर 1947 ला. सेकंड वॉज इन 1965. ओके, इन द थर्ड वॉर what happened in 1971, that happened in 1971, Pakistan broke apart and independent Bangladesh was created. Okay, 1971 चं वार तुम्हाला सर्वांना माहितच असेल की जेथे पाकिस्तानचं विभाजन झालं, पाकिस्तानचे तुकडे झाले आणि बांगलादेश या नवीन देशाची निर्मिती झाली. इन द डिकेड ऑफ द 1970s देअर कम अबाउट सम स्टॅबिलिटी इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ओके, 1970 हे जे काही आपलं डिकेड होतं, हे जे काही दशक होतं, ते या दशकात भारताच्या फॉरेन पॉलिसीत थोडासा एक स्टॅबिलिटी आली, एक स्थैर्य आलं आपण म्हणूयात. कसं असतं, सुरुवातीच्या काळात गंमत काय होती, भारताला जगाची गरज होती, भारताला देशांची बाहेरच्या गरज होती, कारण भारताची डेव्हलपमेंट फार नव्हती, भारताच्या नीड्स प्रचंड होत्या लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे. सो वी आर डिपेंड्स ऑन मेनी कंट्रीज. ओके, दॅट्स कधी या देशासोबत संबंध, कधी त्या, असं करत करत 1970 पर्यंत आपल्याला एक स्टेबल रिलेशन्स वेगवेगळ्या देशांसोबत मेंटेन केले, एक प्रकारची स्टॅबिलिटी फॉरेन पॉलिसी मध्ये आली. इंडिया हॅज रायझन ॲज अ पॉवरफुल रिजनल पॉवर इन साऊथ एशिया. ओके, भारत दक्षिणी आशियामध्ये, साऊथ एशियामध्ये एक पॉवरफुल आपण म्हणूयात प्रादेशिक शक्ती म्हणून उदयास आल्या. ओके, भारत देश हा एक प्रादेशिक शक्ती म्हणून दक्षिण आशियामध्ये एक उदयास आला. बाय कंडक्टिंग न्यूक्लिअर टेस्ट इन 1974, इंडिया हॅड ऑल्सो प्रूव्ड हर न्यूक्लिअर केपॅबिलिटी. ओके, 1974 मध्ये स्माइलिंग बुद्धा हे जे काही आपण ॲटॉमिक एक्सप्लोजन केलं, हे जे काही ऑपरेशन आपण राबवलं. ओके, सो बिकॉज ऑफ दॅट वी प्रूव्ड दॅट वी आर ऑल्सो protected by our nuclear weapons. Okay, we are very capable in that field also. From 1980, however, some changes began to take place. Okay, 1980 नंतर काही चेंजेस थोडेसे घडण्यास सुरुवात झाली. In order to increase cooperation among South Asian countries, South Asian Association for Regional Cooperation, that is SAARC. Okay, SAARC मध्ये 7 देश आहेत, हे तुम्ही सर्वांना माहितच असेल. ओके, सार्क ही जी काही ऑर्गनायझेशन आहे, ओके, हे जे काही कॉपरेशन आहे, हे तुम्हाला सर्वांना माहितच आहे. तर आपण रिजनल कॉपरेशन वाढवण्यासाठी, प्रादेशिक सहकार्य वाढवण्यासाठी आपण आपल्या जे काही नेबरिंग कंट्रीज आहे, आपल्या जवळपासच्या ज्या काही कंट्री आहे, त्यांची मिळून आपण एक ऑर्गनायझेशन स्थापन केली, तिला शॉर्ट फॉर्म मध्ये म्हटलं जातं सार्क. इट वॉज एस्टॅब्लिश्ड. इंडिया initiated a dialogue to improve relations with China. Also, India started to improve the relation with China. आपण त्यांच्यासोबत चर्चा सुरू केली, that is we started dialogues with China to improve relations. India also started interaction with America for cooperation in the field of security. Okay, सुरक्षेच्या क्षेत्रामध्ये पण
भारताने अमेरिकेसोबत चर्चा सुरू केली, डायलॉग सुरू केले. ओके, एक प्रकारचं सहकार्य सुरू केलं. ओके, सो फ्रेंड्स, वी हॅव सीन द अर्ली स्टेज ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. So have you guys understood this? Hello? Okay, it is also a very interesting topic. हे जे काही जिओ पॉलिटिक्स आहे, ओके, आपण म्हणतो आंतरराष्ट्रीय राजकारण ज्याला म्हटलं जातं, इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स, त्याला जिओ पॉलिटिक्स असं म्हटलं जातं. ओके, इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. ओके, मित्रांनो, या जगात ऍक्च्युली कोणताही देश दुसऱ्या देशाचा मित्र नसतो. ओके, कोणी कोणाचा मित्र नसतो. इंटरनॅशनल रिलेशन ठरवताना, फॉरेन पॉलिसी ठरवताना फक्त आणि फक्त आपल्या देशाचा फायदा बघितला जातो. ओके, आज सपोज आपले रशियासोबत चांगले संबंध आहेत, तर याचा अर्थ असा नाही की आपण मैत्री आपली फार पूर्वीची मैत्री आहे, किंवा आपण म्हणतो ना तेरे जैसा यार. ओके, असं काही प्रकार नाही. ओके, आपण त्यांच्याशी चांगले संबंध फक्त याच करता ठेवून आहोत की आपले जे काही बरेचसे एरोप्लेन्स आहे, आपले जे काही टँक्स आहे, थोडक्यात आपले डिफेन्स इक्विपमेंट्स आहे, तर त्याची बरीचशी नीड आपल्याला रशियाने केलेली आहे. ओके, so that's why we have good relations with Russia. Also, we have relations with America. Just now, the relations between America and India have improved so much in the field of trade, also in the field of defense related equipments, all that things. It is just because China is our enemy and China is also enemy of America. म्हणजे शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र, अशी जी गोष्ट आहे. तर शत्रूचा शत्रू कोण? चायनाचा शत्रू भारत, मग अमेरिकेचा मित्र झाला भारत थोडक्यात. सो इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दी सर्विंग दी नॅशनल इंटरेस्ट. So let's see the first stage of the Indian foreign policy, that is 1947 to 1990s. Okay, let's see point by point. India adopted the policy of non-alignment in the context of the Cold War. Okay, friends, you know, after as soon as World War II finished or end, okay, the Cold War started in the world between America and Soviet Union, and it ended in 1991. Means almost 45 years that Cold War was continuing. But India was the country in that period which was not along America, or which was not the side of Soviet Union. It was not aligned toward anyone. It was non-aligned country. Okay, so we adopted the policy of non-alignment. As a result, priority was given to maintaining friendly relations with all nations and to taking the help required for development from different countries. म्हणजे काय, तर आपण नॉन अलाइन असल्यामुळे आपला मेन उद्देश काय होता? आपला मेन ऑब्जेक्टिव्ह वॉज फ्रीडम अँड पीस इन द वर्ल्ड. ऑल्सो वी took the help of all the countries for our development. Okay, we keep the friendly relations with all the countries. Okay, because we were not the part of the world Cold War. Due to the policy of non-alignment, India could get aid from both superpowers. Okay, तर आपल्याला त्यामुळे काय झालं, दोन्ही बाजूने आपल्याला एक प्रकारे मदत मिळत गेली. अमेरिकेकडून मदत मिळाली आणि सोव्हिएत युनियन, जी त्यावेळेस सुपर पॉवर होता, ह्या दोन्हीकडनं आपल्याला मदत मिळाली. वी गेट द एड फ्रॉम देम. ओके, बिकॉज वी हॅड good relations with both the superpowers. There was a lot of stress on improving, strengthening India's defense. Okay, सो आपलं जे काही डिफेन्स सेक्टर आहे, किंवा आपलं जे काही डिफेन्स रिलेटेड गोष्टी आहेत, सो इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, टू इम्प्रूव्ह अवर डिफेन्स, or to improve our strength to defend our country. The technology required for this was imported. Okay, as you know, आपल्याकडे सुरुवातीच्या काळामध्ये जास्त टेक्नॉलॉजी अवेलेबल नव्हती. सो वी इम्पोर्टेड दॅट टेक्नॉलॉजी. म्हणजे काय, मुख्यतः वी इम्पोर्टेड द फॉरेन इक्विपमेंट्स लाईक एरोप्लेन्स, टँक्स, एअरक्राफ्ट्स, ओके, मिसाइल्स, so all that things it was imported. Soviet Union, France and Germany helped India in this matter. Okay, so from initial stages, Soviet Union, it means today's Russia, okay, Mongolia, all these things. So these countries have helped us very much initially.
to strengthen our defense sector. Okay, Germany, France, and Soviet Union. In this period, India had to face some challenges. Okay, in this period, India सोबत बरेचसे challenges होते, बरेचसे आव्हानं होते. These included the conflict with Pakistan, creation of Bangladesh, and conflict with China. Okay, तर आपल्यासोबत मुख्यतः जे काही challenges कोणाचे कोणाचे होते. So it was of Pakistan, China. Okay, so these two countries were very challenging for us. India proved her nuclear capability by conducting nuclear tests in 1947. You all know this. Okay, here is box given. कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ पंडित नेहरू टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ओके, सुरुवातीला आपले जे काही पहिले प्राईम मिनिस्टर होते पंडित नेहरू, तर त्यांनी आपली फॉरेन पॉलिसीला कसा शेप दिला किंवा त्यांनी काय कॉन्ट्रीब्युशन केलं. हिज स्टँड वॉज दॅट इंडिया शुड इंडिपेंडेंटली अंडरस्टँड द ग्लोबल और इंटरनॅशनल अफेअर्स. म्हणजे काय, थोडक्यात इंडिया विल डिसाइड इट्स ओन ओपिनियन. ओके, इंडिया विल लुक इंडिपेंडेंटली टू दी इंटरनॅशनल अफेअर्स. ओके, म्हणजे आपण कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही गटात जाणार नाही, कोणत्याही ग्रुपमध्ये सामील होणार नाही, आणि ज्या काही गोष्टी जगभरात घडत आहे त्याला एक प्रकारे न्यूट्रली बघणार. ओके, ही फॉलोड अप द पॉलिसी ऑफ पीस. ओके, त्यांनी शांततेची पॉलिसी स्वीकारली सुरुवातीच्या काळात, बिगिनिंगच्या स्टेजला. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1947 to 1990. ओके, नाव द सेकंड स्टेज इज फ्रॉम 1991 टू टिल डेट. ओके, म्हणजे जवळपास 30 वर्षापूर्वीची जी काय पॉलिसी आहे आपली, 30 वर्षापासून चालत आलेली जी पॉलिसी आहे फॉरेन, तर ती बघूयात आपण. ओके, सो द सेकंड स्टेज. So guys, did you understand the first stage of our foreign policy, that is 1947 to 1990? Okay, so we decided to be non-aligned. Okay, we adopted the policy of non-alignment. Okay, we started to establish the good relations with all the countries. Okay, also we started to take the help from the development from all the countries, from both the superpowers, because with the both superpower we had good relations at that time. So am I audible to everyone? Okay, only Mahadev is responding. What about others? Are they left? Hello. Okay. So friends, the second stage is from 1991 to just current. Okay, till date. India's foreign policy become more comprehensive and dynamic in the second stage. Okay, in the post-Cold War period, the priority no longer remained to political or military relations. Okay, several other dimensions like economy, trade, education, and technology got included in the foreign policy. म्हणजे काय मित्रांनो, जेव्हा कोल्ड वॉर चालू होतं 45 इयर्स फ्रॉम 1945 टू 1991, तर या पिरियड मध्ये मुख्यत्व सगळा भर होता जे लोकांचा हा मिलिटरीवर होता. ओके, डिफेन्स, रिसर्च इन द डिफेन्स सेक्टर. ओके, आर्मी ट्रेनिंग एक्सेट्रा, मिसाइल्स, एरोप्लेन, एअरक्राफ्ट, tanks, development of different war tactics. Okay, strategic weapons, nuclear weapons. So the the foreign policy of the most of the countries where depends on the military purpose only. But after the Cold War, end of the Cold War, the different factors come into existence. Okay, to decide the foreign policy of any country. Defense is already one. After that, the dimensions like economy, trade, education, technology, all included in the foreign policy. Okay, it means while deciding the foreign policy of our country,
only military was not the purpose. Okay, our economy was in the center. Our trade with the other countries was at the center. Even education technology. Okay, after 1991, India reduced the government controls over the economy and adopted the free market policy. Okay, as all of you know, the economic reforms of 1991. ओके आर्थिक सुधार 1991च्या तर आपण काय केलं गव्हर्नमेंट रिड्यूस द कंट्रोल ओव्हर इकॉनॉमी अँड अडॉप्टेड फ्री मार्केट म्हणजे काय जे काही लायसन्स राज होतं ओके जे काही इन्स्पेक्टर राज होतं लालफितीचा कारभार आपण ज्याला म्हणतो रेड टेपशिप ओके तर तो बंद झाला ओके तुम्हाला साधा उद्योगालाही गव्हर्नमेंटची फार मोठी परवानगी लागत असायची तर ती पण तुम्ही आता सहजतेने करू शकत होते कारण वी मेक द इकॉनॉमी फ्री ओके आवर शेअर नॅचरली देर वॉज अन इन्क्रीज इन द ट्रेड विथ नेबरिंग कंट्रीज मग यामुळे काय झालं नैसर्गिकपणे शेजारील कंट्रीज सोबत आपले जे काही रिलेशन्स आहे आपला जो काही ट्रेड आहे तो मोठ्या प्रमाणात वाढला एफर्ट्स आवर शेअर इन द वर्ल्ड ट्रेड इन्क्रीज जगभरात जो काही ट्रेड होत होता व्यापार होत होता त्यात पण आपला वाटा वाढला एफर्ट्स बिगॅन टू मेड टू इन्क्रीज द रेट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ ओके आर्थिक वृद्धीचा दर आर्थिक विकासाचा दर ओके तर तो वाढवण्याची मोठ्या प्रमाणात एफर्ट त्यासाठी देशाने चालू केले ओके so friends I think the rest of the topic we should complete in your Saturday's class okay am I audible to everyone okay friends so I'm giving all of you one uh, exercise okay classwork for you I will post it on Google Classroom okay check it and complete it and post it on Google Classroom okay you have to write down one question I will just write it there are you listening me hearing me okay okay friends so I will just share it with you so friends you can leave now I will just post it there just check it okay goodbye to everyone you can leave the class now